اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ احباب گرامی، آج ایک او واقعہ بڑا عجیب و غریب اور بحث عبرت ہے اور بحث درس بھی ہے کہ سنگ دل تو سنگ دل انسان، پتھر دل اے عمل او انسان کرندن جنہاں کو اللہ نے یعنی کہ سینے دے وچ دل نہیں ایک پتھر دیتا ہے۔ اتنے سنگ دل اور ظالم انسان جڑے اس قسم دا فعل کبھی اس قسم دا گھنونا جرم کرندن اور وقت مطمئن رہندن اور اس کو روزی روٹی دا وسیلہ سمجھدن۔ تاریخ دیا مختلف کتاباں دے وچ عجیب و غریب واقعے ملدن جنہاں دے وچ اج تو بڑا عرصہ پہلے کئی سو سال، سینکڑوں، ہزاراں سال پہلے حضرت انسان اپنی روزی روٹی دی خاطر کفن چوری، یہ سنگ دل ترین فعل ہے اور یہ پیشہ بدترین پیشہ ہے۔ کفن دی چوری، مردے کو، میت کو بے لباس کرنا اور اس دا کفن اتار گھننا اور اس کو خرید دی بجائے اس کو ویچ کے اس دے یعنی کہ فروخت کر کے اپنے اہل عیال کو کھانا کھوانا یا انہاں دی روزی روٹی دی خاطر کفن چوری، یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم دے زمانے دے وچ ایک نسوہ نامی ایک کفن چور آئی، تاریخ دے وچ اس دا واقعہ ہے کہ جنہ انسان توبہ کریندا ہے تو وہ مثال دیندن اور بزرگ فرمیندے رہندن، علماء کرام بھی مختلف قسم دے واعظ و نصیحت وچ یہ فرمیندے رہندن کہ اگر توبہ کر تو نسوئے بیت، جی میں نسوئے توبہ کی تھی تو بھی اسی طرح توبہ کر۔ اے بنی اسرائیل دا ہی کفن چور ہے، اس دا یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اے اتنا گھنونا اور اتنا بہادری یا اتنی سنگ دلی، بہادری تو نہیں آتا لیکن سنگ دلی کہ انسان اپنے ضمیر تو اتنا گرا ہویا اور اتنا کم ظرف تھی کہ اتنا گھنونا اور اتنا بےہودہ یہ فعل کریندا ہے کہ جن وچ انسانیت کو شرمشار آندے کہ انسان شرمشار تھیندا ہے کہ ایسا فعل کرنا کیسے انساناں دا کام ہے اور کیسے وہ انسان ہیں۔ بنی اسرائیل دا کفن چور ہے، کفن چوری کریندا ہے، میت دا مردے دا کفن اتار کے فروخت کر کے اپنے اہل عیال واسطے روزی روٹی دا بندوبست کریندا ہے۔ حضرت موسیٰ دے زمانے دے حضرت موسیٰ پہلا بنی اسرائیل دا پیغمبر اور آخری حضرت عیسیٰ، درمیان 100 یا 6000 پیغمبر غالباً گزرن، تاریخ وچ موجود ہے۔ تو ایک کفن چور قبراں کھود کے اپنا کفن اتار کے تے اپنے بچوں دی روزی روٹی دی کرن دے۔ ہمسایا ساتھ، ایک ہمسایا ہے نیک پیر مرد آئی، تکلیف نال تھیا، علیل تھیا، یقین تھی گیا کہ موت نزدیک ہے، تو اپنے غلام کو بھیجا کہ من میرے ہمسائے کفن چور کو بلایا، آ گیا۔ عرض کی تھی اس نیک آدمی نے، اللہ والے نے، مرد پیر نے کہ اے بندہ خدا میں تیرا کیسا ہمسایا اور تو تیری نظر دے وچ میرا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا وقار ہے۔ تو اس کفن چور نے اپنے ہمسائے کو آ کہ میری نظر وچ اچھا ہے، میرا بہترین ہمسایا ہے، تیری ذات تو میں کو ہاتھ اور زبان تو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں ملی۔ اتنا پیغمبر اکرم دا فرمان ہے کہ مسلمان اور مومن اوے کہ جندے ہمسایا جیرا ہمسایا جندی زبان اور ہاتھ تو محفوظ ہے وہ بہترین ہمسایا ہے۔ صرف زبان اور ہاتھ تو اگر محفوظ ہے تو بہترین ہمسایا ہے۔ تو احباب گرامی تعریف کی تھی کہ تو اچھا ہمسایا، تیری ذات تو میں کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، بہترین ہمسایا ہے۔ تو اس مرد پیر نے اپنے غلام کو آکھا کہ وہ جیری شہتے کو میں امانت دیتی ہے وہ چاہوا، وہ اندر گیا، واپس آیا، 2 کفن، 1000 دینار دا 500 دینار دا 2 کفن انہیں سامنے رکھے اور اس کفن چور کو آکھا کہ محسوس نہ کریں اور ناراض بھی نہ تھی میں کہ میں تک تکلیف دیتی اور میں تک بلائے۔ یہ 2 کفن تیرے سامنے موجود ہیں، 1000 دینار دا، 500 دینار دا۔
इन्हां चों जेड़ा ते को अच्छा लगे वो चाह गिन, क्योंकि तेरा पेशा है, मैं जानना। मैं ये किसे को इस दे बारे खबर न देसा, किसे को इतला न देसा, तेरा गिला, तेरी गिबत, तेरी चुगली किसे दे को न खासा। और ये राज राज रासी कि मेहरबानी कर इन्हां दू कफनां दे विचों ये 1000 दिनार वाला कफन मैं तेरे वास्ते कीता है, ये 500 दिनार दा है, ये हल्का कफन है। ये 1000 दिनार वाला कफन चाह गिन। मैं को यकीन है कि मौत मेरे तो नहीं टल दी और मैं को ये पैगाम इलाही मिलन वाला है और मैं को लब्बैक आखण वाला। तो बराए मेहरबानी एक कफन तू ये चाह गिन, कल मैं मर वजा और मेरे भरोसा मैं को दफन करके आवन। तो बराए करम मेरे ते एहसान करें कि मैं को कबर दे विच बरहना ना करें, नंगा ना करें। उस कफन चोर दे वेले सुना, हैरान थिया, परेशान थिया और शर्मशार थिया। सिर झुका के बैठा। उस मर्द पीर ने वो कफन 1000 दिनार वाला चाह के उनके हाथ विच दिता कि मैं अपनी खुशी की खातिर ते को देना पिया और मैं नाल अहद कर, मैं नाल वादा कर कि तेरे और मेरे दरमियान दे विच सिवाए रब किबरिया दे होर कोई नहीं। वो गवाह करके, अल्लाह दी जात को गवाह करके इस टाइम मैं नाल वादा करके कल कबर दे विच मैं को नंगा ना करे से, मैं को बरहना ना करे से। उस कफन चोर ने वो कफन वसूल किया 1000 दिनार वाला और अहद कर दिता, वादा कर दिता। चंद नहीं गुजरे, 2-4 नहीं गुजरे, वो मर्द पीर दुनिया तो टुर गया, फौत हो गया, मर गया। कफन चोर को इतला मिली। जिस टाइम इतला मिली शाम का टाइम थी, रात हुई, दिल सोचा उस कफन चोर ने अपने दिल एक होंगे इंसान, इंसानियत, इंसानियत होंगी है इंसान दे अंदर, इंसान होंदा है जहरी, इंसान होंदी है अंदर दे विच। तो उसकी इंसानियत बेदार न थी, जागी नहीं, मुर्दा इंसानियत अपने दिल ही सोचा कि वो बंदे नाल अहद कीता, वादा कीता, लेकिन वो दुनिया तो टुर गए, मर गए। उनको क्या खबर, उनको क्या इल्म कि उनका कफन मैं उतारा है। 1000 दिनार दा यही, 500 दिनार दा वो हो सी, तो मेरा गुजारा 4 नहीं अगा थी वैसी। ये सोच के उसने अपने औजार चाहे कबर ते गया, कबर खट्टी, कबर खोद के जिस टाइम उसका कफन उतारन लगा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी इबरत दे वाकये होंदे, खुदा दी कसम दिल कम वेंदा इन्हां वाकयात ते। कराची दे विच एक नौजवान गिरफ्तार थी आज तो कुछ अरसा पहले। वो कबर दे विच मुर्दे नाल बदफेली करता है, औरतों नाल। दरिया खान मुर्दा कबर चु खड़ के, कबर चु कड़ के वो खांदे हैं, वही खानदान पकड़ा गया। इस किस्म दे इंसान मौजूद हैं इस धरती ते, इस जमीन ते, इस किस्म दे बदतरीन मखलूक और इंसान की शक्ल हैवान और जानवर मौजूद हैं। जिहड़े वेले कफन उस मैयत का उतारन लगा, उस वेले अल्लाह की जात ने उस मर्द पीर को आवाज अता की थी और जुबान चो बोला कि ए खबीस, ए बदतरीन इंसान, क्या अहद भूल गए, वो वादा भूल गए जरा मेरे नाल वादा किया हुई और अहद किया हुआ, और तेरे मेरे दरमियान दे विच खालिक अजीम जात गवाह है। मैं अपनी जिंदगी तक देख आया कि अगर तू इंसान हो, तेरे च इंसानियत होंदी तो वत आ गए। सुनस खौफजदा थिया, दौड़ा, हर शय उठाई रह गई, दौड़ा, घर पहुंचा, जिसम कंबदा लदा है, मौत की सर्दी छाई हुई है, गमगीन है, परेशान है, अखी चो आंसू हैं और अपने अहलवाल को जमा करके आते कि बचदा मैं ना, जो रंग जो हालत मैं देख के आया, बचसा नहीं। अपने बेटा को, अपनी औलाद को जमा करके आते कि मैं तो कैसा बाप हाँ। औलाद ने तारीफ की थी कि अच्छा बाप है। उसके बाद आते कि मेरी एक वसीयत है, तुसा अहद करो और मेरी वसीयत ते अमल करे सो। मैं एक हाजत रखदा, मैं एक उम्मीद तुहाडे ते रखदा कि अगर मैं तुहाडी नजर दे विच वालिद अच्छा और तुहाडा खैर खा और तुहाडा हमदर्द, अगर तुहाडी नजर दे विच मेरा कोई मकाम है तो एक हाजत रखदा, एक वसीयत करना, उस दे ते अमल करे सो और मेरे नाल अहद करो और मेरे नाल वादा करो।
औलाद ने वादा किया कि असां अहद करने वादा करने जो वसीयत करे से जिस किस्म की करे से कबूल करे सो। उस कफन चोर ने अपनी औलाद को जमा करके आखा कि अगर मैं मर वजा मैं बचदा नहीं, जिस रंग च मैं आया मैं बचसा नहीं, मैं मर वैसा। अगर मैं मर वजा तो राह खुदा मेरी ये वसीयत ते अमल कराए कि मेरे बदन को गुस्ल कफन दफन नहीं, मेरे बदन को दफन गुस्ल नहीं करना। क्या करना है? हैरान थी कि औलाद पूछा कि क्या करना है, तो उस कफन चोर ने आख्या कि मेरे को दफन ना कराए, मेरे जिस्म को लकड़ियां कट्ठियां करके बहुत ज्यादा तादाद लकड़ियां कट्ठियां करके उहदे विच मेरे को जला दी वे। जिस टाइम मैं जल वजा मेरे बदन खाक थी वजे, सुआ थी वजे, उस खाक को रेजा रेजा थी वजे और उस खाक को इकट्ठा करके अद्धी दरिया के हवाले और अद्धी सहरा के हवाले ये वसीयत की थी और इस दुनिया तो टुर गया। उसकी औलाद ने अपने वालिद की उस वसीयत ते अमल किया, जिवें वालिद फरमाया अमल हो गया, जल गया। अद्धी खाक दरिया अद्धी सहरा दे हवाले करके जिस टाइम उसकी औलाद उसके बेटे वापस घर गए तो अल्लाह की जात को जोश और गैरत और अल्लाह की रहमत की छल की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की जात की रहमत को जोश आया, अल्लाह की जात की रहमत छल की। आवाज कुदरत आई, ओ दरिया ओ सहारा मेरी अमानत, ये जर्रात जाया नहीं करने, इको अपनी गिजा नहीं बनावनी, इको हल नहीं करना, इको खत्म नहीं करना, इको इकट्ठा करके हुक्म है मेरा कि मेरी अमानत में को वापस करो। सहरा दे जर्रात उडे, दरिया दे जर्रात उडे, उवो इंसान हजरत इंसान उवो अल्लाह की जात ने खड़ा कर दिता उस टाइम जिंदा करके। उतो मेरे रब करीम ने कई मौजूओं के बीच मैं ये पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह इंसान नाल बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। एक इंसान है अकवामे आलम ते 18,000 जिन्स के विचों एक हजरत इंसान है जरा अल्लाह की जात का नाफरमान है। हर चीज कायनात की बनाई हुई हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। एक इनकारी और झगड़ालू और खुदा का नाफरमान सिर्फ हजरत इंसान है, बाकी हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह की इताअत करती है। एक इंसान है जरा अल्लाह की इताअत नहीं करता और नाफरमान है। तो अल्लाह की जात ने उसको जिंदा करके खड़ाया और मेरे रब ने फरमाया कि ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, एक किस वजह से पारो अपनी औलाद को वसीयत की थी, वजह क्या है, क्यों वसीयत की थी, इस किस्म की क्यों वसीयत की थी। तो बंदा बारगाह इलाही दे विच इल्तजा की थी कि पालने वाले तेरी इज्जत और तेरे जलाल दी कसम है, तेरे खौफ की वजह तो ये अमल किया है, ये वसीयत तेरे खौफ की वजह तो की थी। तो आवाज कुदरत ही क्या है, बंदा खुदा जी अगर तेरे दिल दराज तो मैं वाकिफ हाँ, मैं सिर्फ तेरे दिल दराज को जानना कि अगर तय खलूस दिल नाल मैं जानना कि तय मेरे खौफ तो अमल किए और वसीयत की थी, तो मैं को अपनी इज्जत और जलाल दी कसम है तेरे खौफ को अमन मैं बदल लेता है, तेरे इस खौफ को मैं अमन बदल लेता है। और तेरा हिसाब जो तेरे ज्यादतियां तेरे जुल्म जो तेरे ते कर्ज है जिन्हां नाल तैं ज्यादतियां और जुल्म कीता है उन्हां दा कर्जा रोजे कयामत महशर दे दी मैं रब ने सा और ते को मैं इंदी जजा देना पिया जेरे मेरे खौफ कीता ही। ता मासूम दे मुख्तलिफ मकामात दे मासूम दा फरमान है कि सब तो ज्यादा अल्लाह दी जात दे अगो खौफ करन वाला कामयाब है और खौफ खुदा दे विच रोवण वाला सब तो बेहतरीन अमल है और वो खासाने खुदा है जड़ा अल्लाह दी जात दी खातिर खौफ करके रोंदा है, अल्लाह दी जात तो खौफ करके रोंदा है। तो अल्लाह दी जात ने उनके बारे फरमाया कि मैं तेरा खौफ अमन ही तब्दील कर देता है और ते कोई अमन अता कर देता मी, ते को जजा दे दी मी और तेरा कर्जा जो जुल्म तय लोगों ते कीतन वो मैं अपने जिम्मे लैंदा पिया, क़यामत दे दी उन्हां दा हिसाब मैं देसा, जा मैं ते को बख्शा। तो अहबाब गिरामी इतना संगीन जुर्म करने वाला खुदा दी नजर दे विच अल्लाह दी जात ने वो कबूल कर दिया और उनके खौफ को अमन च बदल लिता। तो मुख्तलिफ मेरी तकरीर और मेरे गुफ्तगू मौजू होंगे इस किस्म ने कि खुदारा
اپنے رب کو پہچانو اور اطاعت خداوندی کرو اور گناہ کبیرہ صغیرہ تو بچن دی کوشش کیتی کرو. آج معاشرہ آج سماج اتنا دلدل اور اتنی گھمسان اور اتنے ظلم پھنس گئے کہ ان بارے میں بیان ہی نہ کر سکتا. خدا حافظ.